미국인들은 햄버거와 감자튀김, 치킨인이나 피자를 곁들여 맥주를 즐기곤 합니다. 짭조름하면서도 감칠맛 나는 안주가 맥주를 부르는 건 세계 공통인 듯한데요. 그런데 요즘 미국인들에게 맥주 안주의 혁명이라 불리는 스낵이 등장했습니다. 먼저 해외 리뷰 보시면 어떤 제품인지 짐작이 가실까요? 중독성이 얼마나 강한지 잘 알기 때문에 한 상자를 샀습니다. 받자마자 아내와 함께 순식간에 3봉지를 먹어치웠습니다. 나는 매일 밤이 스낵을 갈망합니다. 한국에 스낵이 없었다면 제 인생에서 가장 큰 충격을 놓쳤을 겁니다. 와우, 이게 왜 이렇게 중독적이지? 맥주 마실 때 이게 최고야. 한국의 유명한 드라마를 즐겨봤지만 내가 진짜 먹을 수 있을 줄은 몰랐는데 이거 미친 맛이네요. 제가 가장 좋아하는 한국산 간식이에요. 아이들의 점심 간식으로도 싸주고 파티에도 가져갑니다. 생선을 좋아하지 않는다면 이거론 하지 않을 수도 있어요. 크래커 껍질에 그것이 들어있거든요. 하지만 정말 맛있어요. 정말이에요. 바삭바삭하고 짭짤하면서 약간 달콤하고 정말 맛있습니다. 미국에선 이런 맛이 전혀 없습니다. 무슨 과자인지 눈치채셨나요? 미국 미식 전문 매체 테이크아웃은 올해의 추천 스낵으로 한국 과자 오징어 땅콩을 선정했습니다. 앤드루 지먼 셰프가 끊을 수 없는 한국 과자란 제목의 기사에서 그 이유를 잘 설명해 주는데요. 해당 기사를 번역해 공유합니다. 땅콩 M&M을 좋아하신다면 앤드루 지먼 셰프가 추천할 과자가 하나 있습니다. 유명 스타 셰프이자 레스토랑 경영자인 지먼은 전 세계를 다니며 최고의 요리를 경험했기 때문에 그가 맛있는 과자라고 하면 믿을만합니다. 그가 한국에서 발견한 최애 과자가 무엇일까요? 기대하세요. 바로 오징어 땅콩볼이랍니다. 이 바삭바삭한 과자에는 땅콩 한 알이 통째로 들어있고 땅콩 버터와 오징어가 들어있답니다. 겉은 바삭한 크래커 코팅으로 쌓여있는 과자죠. 많은 평론가들이 이 과자가 맛있다고 열광했으며 강한 땅콩 의향이 오징어 맛을 잡아주니 비린내가 날까봐 두려워할 것 없다고 추천합니다. 지먼 셰프는 어떻게 이렇게 독특한 과자를 발견했을까요? 그는 해외 슈퍼마켓에서 장을 볼 때 주민에게 추천을 받는 습관이 있습니다. 그러므로 한국인과 지먼 셰프가 모두 한국의 오리온 오징어 땅콩볼을 추천했다면 시도해볼 만한 가치가 있을 것입니다. 한국행 항공편을 예약하기 전에 온라인 아마존에서 찾아보시면 이 과자를 살 수 있습니다. 서양인에게 오징어와 땅콩이 이상한 조합으로 느껴질 수 있지만 염려할 것 없습니다. 해산물을 많이 소비하는 한국에서 과자의 해산물 맛이 자주 등장하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 지먼 셰프가 좋아하는 한국 간식이 또 있습니다. 양념 오징어 다리가 그것인데요. 쫄깃하고 짭짤한 이 간식은 한국에서 많은 사랑을 받고 있습니다. 지먼 셰프는 빨판이 달린 오징어 다리를 더 좋아한다는데요. 그것이 더 고급이란 증거라고 합니다. 간장과 소금으로 살짝 양념한 오징어 다리가 지먼 셰프에게 얼마나 만족스러운 감칠맛을 선사하는지 영상으로도 알 수 있습니다. These are just seasoned, dried squid legs. I'm a big fan of the legs, especially ones that still have the suction cups on them. This is a sign of quality. Mildly seasoned. There's a tiny little bit of sweetness there, tiny little bit of rice wine, something salty and soyish. Now, this is the Korean version of a very popular snack, a peanut enrobed in peanut butter with a rice cracker casing on it. So it's kind of like a savory peanut M&M. But what's mixed in with that peanut butter is dried cuttlefish. It's crunchy, and then it's creamy, and then it's crunchy with the nut again, and then it's got the contrast of the sweet and the salty. Sometimes people ask me, how did you discover all this stuff? And the answer is really simple. I did something other people don't like to do. I asked for help. 한국의 해산물 맛 과자는 이뿐만이 아닙니다. 오랫동안 사랑받은 한국의 과자 농심 새우깡은 1971년부터 판매되어 왔습니다. 감자튀김같이 생겼지만 튀긴 것이 아니라 구운 새우깡에서는 진짜 갈아 넣은 새우 맛이 납니다. 이 과자는 한국에서 흔히 만날 수 있으며 오리지널과 매운맛 등이 있습니다. 새우를 좋아하지 않는다면 발도 꽃게 스낵을 확인해보세요. 고급 치즈볼과 비슷한 가볍고 바삭한 식감의 김치, 두부, 해초 맛이 느껴지는 과자입니다. 과자가 당기는 날이면 한국 과자를 한번 맛보세요. 해외에서 날아온 최애 과자가 탄생할 수 있습니다. 오징어 땅콩의 인기가 폭발적으로 확산되면서 유튜브와 해외 SNS에서는 오징어 땅콩을 직접 먹어보고 경험을 공유하는 영상들이 쏟아지고 있습니다. 오징어 땅콩은 1976년에 처음 개발돼 50년이나 된 역사를 가지고 있음에도 과거에는 과자의 해산물 재료가 들어있다는 점이 생소함이나 거부감으로 받아들여졌던 반면 이젠 트렌디하고 매력적인 요소로 다시 주목받고 있다는 점이 흥미롭습니다.
Alright, so we're going to be trying these squid peanut balls by Orion. This is a Korean snack. This is going to be interesting. I'm a little nervous because it says squid peanut balls. So first off, smell. Number one, the most overwhelming smell is peanuts. It does very much smell like peanut butter kind of right here. And I will say there is a just ever so slight smell of a snack. And if you hear, you can listen. I don't know if you can hear the, grab another one. You can hear the peanut like rattling around. I gotta say, I don't know why. So I believe this first word right here on the bag says squid, and then this says peanut. I don't really taste any squid or fish taste at all. It's just kind of a unique snack. Because if you look there, so it looks like we have like a shell, and then it's peanuts on the inside. So let's try to do this again. Yes, you can see we have like a shell, and then we do have stuff on the inside. This is what the inside of the bag looks like. As long as like the bag shows up without everything broken, this is a really good snack. I don't know why it says squid at all. I used the translate thing that says squid and then peanut. So I don't know why this says like squid on here, but really good. On the contents it says peanut, wheat, squid, shrimp, crab, and oyster. I have like a fish taste. There's like an ever so slight like, fish smell when you smell in the bag, but otherwise these are really good, very addictive. The peanut I mostly taste like a chip, kind of sweet from the shell, and you can definitely taste peanut, mostly peanut. I guess this is someone who has bad allergies, like food allergies, nightmare, because it is shellfish and peanut, so beware. 오징어 땅콩의 인기 덕분일까요? 지난해 국내 과자류 수출액이 처음으로 1조 원을 돌파하며 K라면 잇돌은 세계 시장을 K스낵이 빠르게 따라잡고 있습니다. 대표적으로 오리오는 지난해 매출 3조 1,043억 원과 영업이익 5,436억 원을 기록하며 창사 이래 최고의 실적을 달성했습니다. 특히 지난해 최대 수출 시장은 미국으로 집계됐습니다. 불닭볶음면과 신라면이 SNS에서 폭발적인 인기를 얻은 것처럼 오징어 땅콩과 같은 한국 과자 역시 그 열기를 이어받아 미국 내 K스낵 열풍을 일으키고 있는 것이죠. 지난해 미국으로의 과자류 수출액은 2억 8,160만 달러로 전년 대비 32.9%의 성장률을 기록했습니다. K푸드의 글로벌 강세 속에 한국 스낵류 수출이 역대 최대치를 경신하며 해외 식품업계의 주목을 받고 있는데요. K스낵이 세계 시장에서 글로벌 팬층을 구축하며 또 하나의 한류 아이콘으로 자리매김할 수 있을지 기대를 모으는 동시에 또한 얼마 전 무려 16개국의 해외 언론을 통해 보도된 한국인들도 주목받고 있습니다. 외신들은 한국을 넘어 평범한 한국인들조차 전례 없는 행보를 보였다라며 극찬했고 해외 네티즌들은 열광하기 시작했는데요. 이 기사의 내용은 아주 특별합니다. 한국 의료 프로그램 지원자 모집이라는 헤드라인과 함께 특별한 대상자를 지목하고 있습니다. 한국에서 고령이 나이가 되었을 한국전쟁 참전 용사들을 위해 치료 및 수술을 지원합니다. 모셔오기 위한 숙박 및 항공 등 모든 게 지원되니 이 기사를 보면 연락주세요. 그렇습니다. 대상자는 바로 70여 년 전 한국을 구해준 6.25 전쟁의 참전 용사들이었던 건데요. 당시 이 기사가 동시다발적으로 전 세계에 배포되며 자신이 한국전쟁 참전 용사인 것조차 잊고 살았던 그들에겐 수십 년이 지나도 잊지 않고 찾는 한국인들의 모습이 너무도 큰 충격으로 다가왔습니다. 그리고 실제 이 기사를 통해 기적적인 일들이 벌어지기 시작했는데요. 돈이 없어 시력을 잃어가던 에티오피아의 참전 용사들, 전쟁 중 다리를 잃어 이동하기 어려웠던 필리핀 참전 용사, 집에서 쫓겨날 위기에 처해 있던 태국 참전 용사 등 최소 수십 명의 인원들이 지원을 받기 시작했습니다. 그리고 한국을 지키기 위해 총을 들었던 손이 현재 절단되어 기본적인 숟가락을 쥐기도 힘든 처참한 상황 속에서 수십 년을 고통받아온 국내 참전 용사에게 의수 지원을 결정하며 그에게 제2의 삶을 약속했고 참전 용사는 나라를 지키기 위해 잃었던 손을 다시 되찾아주기 위해 후세대들이 보답하고 나선 것에 눈물을 흘리며 감격했습니다. 그리고 이 모든 일을 진행한 한국인들은 바로 한국 기업 인프레시였습니다. 인프레시는 밤낮 없이 16개국 매체에 연락해 의료 지원 소식을 알릴 수 있도록 요청하였고 이외에도 직접 찾아 나서기까지 하며 수많은 참전 용사들을 지원하기 시작했습니다. 또한 현재 전쟁의 부상으로 손과 발을 잃은 참전 용사들을 위해 국내를 넘어 해외까지 의수 의족 지원 소식을 알리는 상황이죠. 펜 대신 총을 들었던 참전 용사들, 전쟁 중 수류탄에 맞아 팔을 잃었던 참전 용사들, 인프레시는 그들의 피땀 위에 세워진 대한민국에서 우리가 역사를 잊어서는 안 된다라며 한국의 역사적 의미를 담아 특별한 제품까지 선보였습니다. 이팔찌는 나라를 지키기 위해 자신의 목숨까지 도희생한 국가유공자들을 기리기 위해 태극기를 각인으로 담아내었으며 이제 우리 손으로 지켜내야 할 때라는 메시지를 전하고 있습니다. 또한 수익금의 일부가 생활고를 겪는 6.25 참전 용사들에게 후원되며 인프레쉬의 이름이 아닌 구매한 분들의 성함으로 기부가 된다고 합니다.
조원서, 신동숙, 이영리, 정순재, 유형석 등 실제 여러 한국인들이 기업의 행보에 동참하였고 수많은 참전 용사에게 기적이 전달되며 참전국에서 예우를 잊지 않는 한국인들이란 극찬이 끊이질 않고 있습니다. 저 역시 한국인으로서 이 의미 있는 행보에 동참하였으며 영상을 시청하시는 모든 분들이 함께 도움을 주셨으면 합니다. 해당 팔찌의 자세한 정보는 고정 댓글에 남겨두겠습니다. 대한민국을 지켜주신 6.25 참전용사분들께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.